first students, after that wave atomic model, that is Schrödinger's wave atomic model, formation of covalent bond is explained on the basis of valence bond theory. See, during the definition of covalent bond, what we said that covalent bond is nothing but electrostatic force of attraction that results due to the mutual sharing of electrons. तर आपण म्हणलो covalent bond की covalent bond मध्ये काय होणार आहे, म्युच्युअल शेअरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होणार आहे. मग हे जे शेअरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ते कसं होणार आहे, इलेक्ट्रॉन शेअर कसे होणार, तर ते जे काही शेअरिंग होणार आहे इलेक्ट्रॉनचं, इट इज एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ वॅलेन्स बॉन्ड थिअरी. से नावच सांगतं वॅलेन्स. वॅलेन्स मीन्स outermost electrons are going to participate in a bond formation. The postulates बघा काय theory. First postulate is covalent bond is formed by overlap of two half-filled atomic orbitals. Half-filled, that means, see, these are not empty orbitals. These are not fully filled orbitals. When I say orbital, orbital can accommodate maximum 2 electrons. See, orbital can be empty if there are 0 electrons. Orbital is fully occupied if there are 2 electrons. When I say half-filled atomic orbital, that means orbital contains only 1 electron. So covalent bond is formed by overlap of 2 half-filled atomic orbitals. 2 half-filled atomic orbitals पाहिजेत आणि कुणाचे, 2 different atoms किंवा 2 same atoms. Covalent bond is formed by overlap of 2 half-filled atomic orbitals of 2 atoms. Same atom चे orbitals overlap म्हणून bond नाही बनणार. आपल्याकडे 2 atoms पाहिजे आणि मग त्या 2 atoms ची जी हाफ फील्ड atomic orbitals आहेत, these orbitals will overlap. When I say overlap, orbitals penetrate. Orbitals overlap or orbitals penetrate to form covalent bond. Now the second one is overlapping orbitals must contain electrons with opposite spin. मग आपण H2 bond formation बघूया. H2 bond formation. आपण जर घेतला हायड्रोजन whose atomic number is 1, its electronic configuration is 1s1. When I say electronic configuration is 1s1, its 1s orbital is half-filled orbital because it contains only 1 electron. Now we have another hydrogen atom whose electronic configuration is again 1s1. It also has 1 unpaired electron. So both these atoms are having 1 unpaired electron and they are having half-filled atomic orbitals. So the covalent bond is formed by overlap of 2 half-filled atomic orbitals of 2 atoms. Overlapping orbital must contain electrons with opposite spin. आता हे जे काही ऑर्बिटल्स असतील आपल्याला माहिती आहे, this one is a s orbital. S orbital is spherical in nature. If s orbital is spherical in nature, this one is a nucleus of hydrogen and that s orbital is spherical in nature. It contains 1 unpaired electron. And now another hydrogen atom, that's our nucleus and it's 1s orbital. That 1s orbital also contains 1 unpaired electron. So this one is a 1s orbital of one hydrogen atom. This one is 1s orbital of another hydrogen atom. Both orbitals are half-filled orbitals and each contains 1 unpaired electron. Each contains 1 unpaired electron with opposite spin. With opposite spin. Half-filled atomic orbitals containing 1 unpaired electron with opposite spin overlaps to form covalent bond. Electron spins are neutralized during overlap and electron gets paired up. आता इलेक्ट्रॉनचं पेरिंग होणार आहे. आता हे ऑर्बिटल जे एकमेकांमध्ये पेनिट्रेट होणार. आपण म्हणणार की this one is a 1s orbital of first hydrogen atom. This one is 1s orbital of another hydrogen atom. These are nucleus, hydrogen, hydrogen. And if both electrons have same spin. Now this 1s orbital has 2 electrons with same spin. This 1s electron has 2 electrons with same spin. It is against the Pauli's exclusion principle. See, in an orbital of an atom can accommodate maximum 2 electrons and these 2 electrons must have opposite spin. तर दोघांचं स्पिन सेम नको, म्हणून आपण काय म्हटलं, इलेक्ट्रॉन्स विथ अपोजिट स्पिन. की इथे जे इलेक्ट्रॉन्स आहेत ते अपोजिट स्पिनचे. हा इलेक्ट्रॉन, हा एक अनपेड इलेक्ट्रॉन विथ अपोजिट स्पिन. And now the spin gets paired up. One has an upward spin, one has a downward spin, clockwise spin, anti-clockwise spin. Spin got paired up during that overlapping. So that's one is the third point. कि ज्यावेळेस bond formation होणार आहे, half filled atomic orbitals ती होणार overlap. आणि त्या half filled orbitals मध्ये काय पाहिजे? Unpaired electrons with opposite spins.
क्लॉकवाईज, अँटी क्लॉकवाईज, अपवर्ड, डाऊनवर्ड त्या टाइप मध्ये अपोजिट स्पिन्स पाहिजे. आणि मग ज्यास ओव्हरलॅप होणार आहे दे स्पिन गेट्स पेड अप, स्पिन इज न्यूट्रलाइज्ड. मॅग्नेटिक मोमेंट्स आहेत ना यांना, स्पिन मोशन आहे त्यामुळे यांना मॅग्नेटिक मोमेंट्स आणि मग मॅग्नेटिक मोमेंट्स अपवर्ड डाऊनवर्ड गेट्स कॅन्सल्ड आउट. तिकडे ते म्हणलं की इलेक्ट्रॉन स्पिन्स आर न्यूट्रलाइज्ड ड्यूरिंग overlapping and electrons got paired up. Now those electrons are paired up electrons. Now the fourth one is overlapping orbitals must have nearly same energies. हे फार महत्वाचं आहे की जे ऑर्बिटल्स आहेत they must have nearly same energies. Overlapping orbitals must have nearly same energies. म्हणजे असं नको की एकाचं 1s ऑर्बिटल आणि एकाचं 4s ऑर्बिटल. आता 1s 4s त्यांची एनर्जी किती आहे हे आपण ऍटम टू ऍटम एनर्जी चेंज होत जातात की एकाची 1s ची एनर्जी दुसऱ्याच्या 2s च्या एनर्जी एवढी सुद्धा असू शकते. फक्त हे पॉस्ट्युलेट काय की जे ऑर्बिटल्स ओव्हरलॅप होणार आहेत दोज ऑर्बिटल्स मस्ट हॅव नियरली सेम एनर्जीज. एका ऑर्बिटलची एनर्जी कमी आणि एका ऑर्बिटलची एनर्जी जास्त. जेवढा ऑर्बिटल ऑर्बिटलच्या एनर्जी मध्ये डिफरन्स इन्क्रीज होत जाणार तो जो ओव्हरलॅप होणार आहे ओव्हरलॅप that overlap is a weaker overlap and that bond is a weaker bond. तर आम्ही काय म्हणतो bond formed is a stronger bond when overlapping orbitals must have nearly same energies. की ज्या overlapping orbitals आहेत त्यांच्यामधल्या एनर्जी जवळपास सेम असेल किंवा एकदम छोटा डिफरन्स असेल त्यावेळी जे बॉन्ड फॉर्मेशन होणार आहे इट इज अ स्ट्रॉंगर बॉन्ड. तर म्हणून इकडे ते एक पॉस्ट्युलेट आहे की overlapping orbitals must have nearly same energies. Next one is during overlap electron density increases between the two nuclei and this results in a net attraction between two atoms. आपल्याला माहित आहे की ज्यास दोन ऍटम एकमेकांच्या जवळ येणार आहेत there are simultaneous attractions and repulsions. तिथे आपण कालच सांगितलं की हा इलेक्ट्रॉन मध्ये काय असणार आहे हा दोन इलेक्ट्रॉन मध्ये असणार आहे रिपल्शन. एक्झॅक्टली सिमिलर हा न्यूक्लियस यांच्यामध्ये पण काय असणार आहे रिपल्शन. बोथ आर पॉझिटिव्हली चार्ज. But simultaneous there is an attraction between nucleus and electron. Nucleus and electron यांच्यामध्ये काय असणार आहे attraction. तर ज्या दोन ऍटम एकमेकांच्या जवळ येणार आहेत there are simultaneous attractive and repulsive forces are operating between those two atoms. And when there is a overlapping between these two positively charged nucleus, हा पॉझिटिव्हली चार्ज न्यूक्लियस हा पण पॉझिटिव्हली चार्ज न्यूक्लियस आणि दोघांच्या मध्ये काय इलेक्ट्रॉन्स. तर पॉझिटिव्ह चार्ज हे एकमेकांपासून स्क्रीन होणार आहे आणि त्या दोघांच्या मध्ये काय निगेटिव्हली चार्ज इलेक्ट्रॉन डेन्सिटी. तर हा पॉझिटिव्हली चार्ज न्यूक्लियस हा पॉझिटिव्हली चार्ज न्यूक्लियस आणि दोघांच्या मध्ये जर इलेक्ट्रॉन डेन्सिटी आली इलेक्ट्रॉन्स निगेटिव्हली चार्ज तर ह्या दोन न्यूक्लियस मधलं रिपल्शन कमी होणार आहे आणि इन्क्रीज काय होणार आहे अट्रॅक्शन. ही इलेक्ट्रॉन डेन्सिटी हा न्यूक्लियस आणि इलेक्ट्रॉन डेन्सिटी त्यामध्ये अट्रॅक्शन. हा आपल्याकडे न्यूक्लियसची इलेक्ट्रॉन डेन्सिटी त्यांच्यामध्ये अट्रॅक्शन. तर नेट अट्रॅक्शन इन्क्रीज होणार आहे. जेवढे इलेक्ट्रॉन दोन ऍटमच्या मध्ये येणार दोन न्यूक्लियाच्या मध्ये जेवढे येणार इलेक्ट्रॉन्स म्हणजे दोन पॉझिटिव्हली चार्जच्या मध्ये जेवढे येणार निगेटिव्हली चार्ज पार्टिकल्स म्हणजे इलेक्ट्रॉन्स तेवढं नेट अट्रॅक्शन इन्क्रीज होणार. तर हे पॉस्ट्युलेट ते फिफ्थ पॉस्ट्युलेट की ड्युरिंग ओव्हरलॅप electron density increases between two nuclei. During overlap that electron density is increased between two positively charged nuclei and this results in a net attraction. This results in a net attraction between the two atoms. दोन ऍटम मध्ये बाळा अट्रॅक्शन झालं तर त्यांच्यामध्ये बॉन्ड बनणार आहे. रिपल्शन डॉमिनेंट असेल तर बॉन्ड बनणार नाही. आणि अट्रॅक्शन काय इन्क्रीज होतं तर आता इलेक्ट्रॉन डेन्सिटी इन्क्रीज होते दोन न्यूक्लियस मध्ये आणि दोन न्यूक्लियस मध्ये इलेक्ट्रॉन डेन्सिटी इन्क्रीज झाली म्हणून बाळा काय झालं नेट अट्रॅक्शन झालं. सिक्स्थ बॉन्ड इज फॉर्म्ड ॲट इक्विलिब्रियम डिस्टन्स व्हेन अट्रॅक्टिव्ह फोर्सेस आर बॅलन्स्ड बाय रिपल्सिव्ह फोर्सेस. हे तर आपण लास्ट लेक्चर मध्ये पण बघितलं की हे दोन ऍटम एकमेकांच्या किती जवळ येणार हे कशावरती डिपेंडंट आहे स्ट्रेंथ ऑफ अट्रॅक्टिव्ह अँड रिपल्सिव्ह फोर्सेस. ज्यास दोन्ही फोर्सेस बॅलन्स होतील त्यास दोन ऍटम एकमेकांच्या मॅक्झिमम जवळ येतील. रिपल्सिव्ह फोर्सेस डॉमिनेंट झाले तर लांब जातील. अट्रॅक्टिव्ह फोर्सेस डॉमिनेंट असतील तर अजून जवळ येतील. पण ज्यावेळेस मॅग्निट्यूड बॅलन्स होतील अट्रॅक्टिव्ह आणि रिपल्सिव्ह फोर्सेसच्या दोन ऍटमच्या न्यूक्लियाय मधला डिस्टन्स राहील कॉन्स्टंट अँड ॲट दॅट कॉन्स्टंट डिस्टन्स विच वी कॉल ॲज इक्विलिब्रियम डिस्टन्स बॉन्ड इज फॉर्म्ड. तर आपण म्हणतो व्हेन अट्रॅक्शन इज बॅलन्स्ड बाय रिपल्शन two nuclei are at some distance and that distance is called as
इक्विलिब्रियम डिस्टन्स अँड दॅट इक्विलिब्रियम डिस्टन्स इज नोन ॲज बॉन्ड लेंथ. की आपण म्हणलं ह्या दोन आत्ताच्या न्यूक्लियस मध्ये डिस्टन्स, हा न्यूक्लियस आणि या दोघांमधला हा डिस्टन्स, हा जो डिस्टन्स आहे इट इज कॉल्ड ॲज बॉन्ड लेंथ. ह्याला मी काय म्हणतो, बॉन्ड लेंथ, इक्विलिब्रियम डिस्टन्स बिटवीन न्यूक्लिआय ऑफ बॉन्डेड ॲटम्स. तर आपण म्हणतो बॉन्ड लेंथ. अँड दॅट डिस्टन्स बॉन्ड इज फॉर्म्ड. स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड डिपेंड्स ऑन एक्सटेंट ऑफ ओव्हरलॅप. जेवढा जास्त ओव्हरलॅप होणार तेवढी बॉन्डची स्ट्रेंथ इन्क्रीज होणार. सिंपल की जेवढा जास्त होणार ओव्हरलॅप तेवढे काय येणार, इलेक्ट्रॉन आणि न्यूक्लियस एकमेकांच्या जवळ येणार. जेवढा जास्त ओव्हरलॅप होणार तेवढे इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियसच्या जवळ येणार, तेवढं काय इन्क्रीज होणार, अट्रॅक्शन. सो द नेट अट्रॅक्शन डिपेंड्स ऑन एक्सटेंट ऑफ ओव्हरलॅप. जेवढा जास्त ओव्हरलॅप तेवढं जास्त अट्रॅक्शन. Head point. The number of covalent bonds formed is equal to number of unpaired electrons present in a valence shell. आता आम्ही बघितलं की हायड्रोजनची व्हॅलेन्स शेल आहे, इट हॅज वन अनपेड इलेक्ट्रॉन. सो हायड्रोजन फॉर्म्स वन कोव्हॅलेंट बॉन्ड. आणि ते दिसतच आहे आम्हाला की हायड्रोजननी एकच कोव्हॅलेंट बॉन्ड. हे जे बॉन्ड फॉर्मेशन झालंय इट इज रिप्रेझेंटेड ॲज अ HH कोव्हॅलेंट बॉन्ड. HH sharing of two electrons. This one is a bond pair. Two electrons forms one covalent bond. मग हायड्रोजनने एकच कोव्हॅलेंट बॉन्ड का बनवला, तर त्याचं हे पॉस्ट्युलेट आहे की द नंबर ऑफ कोव्हॅलेंट बॉन्ड्स फॉर्म्ड इज इक्वल टू नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स प्रेझेंट इन अ व्हॅलेन्स शेल. व्हॅलेन्स शेल मध्ये जेवढे अनपेड इलेक्ट्रॉन्स तेवढे कोव्हॅलेंट बॉन्ड्स बनणार, अशी थेरी म्हणते. की सपोज आपल्याकडे नायट्रोजन ॲटॉमिक नंबर इज 7, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इज 1s2 2s2 2p3, 7 electrons, 2 plus 2 4 4 plus 3 7. आणि मग बॅलन्स कुठले, सेकंड शेल मधले. बॅलन्स म्हणजे सेकंड शेल मधले. मग बॅलन्स मध्ये काय, हे 2s मधली पेअर आणि p3, p मध्ये 3 ऑर्बिटल्स 1 2 3, हे 3 इलेक्ट्रॉन्स. आणि 3 इलेक्ट्रॉन्स आर अनपेड इलेक्ट्रॉन्स. दीज 3 इलेक्ट्रॉन्स आर अनपेड इलेक्ट्रॉन्स. सो नायट्रोजन has 3 unpaid electrons. Hence, according to this theory, VVT, नायट्रोजन फॉर्म्स 3 कोव्हॅलेंट बॉन्ड्स. मग उद्या नायट्रोजन 4 कोव्हॅलेंट बॉन्ड पण बनवेल. ते कसं, ते नंतर. आता आपण या थेरीचे पॉस्ट्युलेट्स बघतोय आणि मग याचे नंतर लिमिटेशन्स बघूया की हे सगळं खरंच आहे असं काही गरजेचं नाही. फक्त थेरी आम्हाला काय सांगते, द नंबर ऑफ कोव्हॅलेंट बॉन्ड्स फॉर्म इज इक्वल टू नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स. मग नायट्रोजन 3 कोव्हॅलेंट बॉन्ड बनवेल आणि आम्हाला माहिती आहे NH3 जर घेतला आम्ही तर नायट्रोजन 3 कोव्हॅलेंट बॉन्ड बनवतो. लुईस स्ट्रक्चर बघितलं आपण NH3 चे. This one is a Lewis NH3. नायट्रोजनच्या आउटर मोस्ट शेल मध्ये 5 इलेक्ट्रॉन्स आहेत. 1 2 3 4 5 and each hydrogen has one unpaired electron. तर NH3 फॉर्म झाला. तर अकॉर्डिंग टू VVT, दिस फॉर्मेशन ऑफ NH3, त्याच्यामध्ये आम्ही काय म्हणणार आहे, नंबर ऑफ कोव्हॅलेंट बॉन्ड्स फॉर्म्ड इज इक्वल टू नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स इन अ व्हॅलेन्स शेल. So valence shell of nitrogen has 3 unpaired electrons. Nitrogen form 3 covalent bond. That is it. And now the last one is, as the orbitals are directional in nature. See, s orbital is not a directional in nature because s orbital is symmetrically distributed in all direction. आपल्याला काय माहिती आहे बाळा की जी काही आपल्याकडे ऑर्बिटल्स आहेत, s ऑर्बिटल, p ऑर्बिटल, d ऑर्बिटल, f ऑर्बिटल, त्याच्यामधलं जे s ऑर्बिटल आहे, s ऑर्बिटल इज स्फेरिकल इन नेचर. मग एस ऑर्बिटल जर स्फेरिकल नेचरचा असेल तर एस ऑर्बिटल कुठून पण ओव्हरलॅप करू शकतो. तर काही डायरेक्शन नाही एस ऑर्बिटलला. बट इफ वी लुक ॲट द शेप्स ऑफ पी ऑर्बिटल्स अँड डी ऑर्बिटल्स, आपल्याला माहिती आहे ही जी काही पी ऑर्बिटल्स आहेत, डी ऑर्बिटल्स आहेत, देअर ओरिएंटेशन इन अ स्पेस इज फिक्स्ड. की आम्ही जर px ऑर्बिटल घेतला, px ऑर्बिटल इज अलॉंग x डायरेक्शन. आम्ही जर dxy ऑर्बिटल घेतलं, dxy, then dxy orbital exists in a xy plane and the lobes of orbital are pointed in between the x and y axis. म्हणजे काय की p orbitals, d orbitals, f orbitals त्यांची जी काही ओरिएंटेशन्स आहेत, लोबची, ऑर्बिटलची ओरिएंटेशन स्पेस मध्ये ती पर्टिक्युलर डायरेक्शन्सला आहे. मग त्या पर्टिक्युलर डायरेक्शननेच ते ओव्हरलॅप करतील. रँडमली कुठून पण ओव्हरलॅप करणार नाही. एस ऑर्बिटल आहे, स्फेरिकल आहे, ते कुठून पण ओव्हरलॅप करेल दुसऱ्या बरोबर. पण पी ऑर्बिटल, px ऑर्बिटल आहे तर ते अलॉंग x डायरेक्शन ओव्हरलॅप करेल. म्हणजे काय, ही जी डायरेक्शनल ऑर्बिटल्स आहेत एक्सेप्ट
s orbital म्हणून इथे लिहिलंय as the orbitals except s orbital are directional in nature. तर ते पर्टिक्युलर डायरेक्शनच्या अलॉंगच ओव्हरलॅप करतात आणि पर्टिक्युलर डायरेक्शननी जर ओव्हरलॅप झाला तर बाळा मॉलिक्युल्सला काय असणार आहे, पर्टिक्युलर शेप्स असणार आहेत. तर हे पॉस्ट्युलेट मॉलिक्युलर शेप्स एक्सप्लेन करत आहे. ऍक्च्युली बीबीटी थेअरीने काही शेप्स वगैरे एक्सप्लेन होत नाही, ते त्याचं लिमिटेशन आहे. पण ही बीबीटी थेअरी आम्हाला सांगते की मॉलिक्युल्सला शेप्स काय, म्हणजे जसं आता मी इथे NH3 ड्रॉ केला आहे, दॅट NH3 हॅज अ पिरामिडल शेप, CH4 has a tetrahedral shape, BF3 molecule has a planar shape. मग जे मॉलिक्युल्स आहेत त्यांचं 3 डायमेन्शनल मध्ये ओरिएंटेशन फिक्स असतं, ते पर्टिक्युलर डायरेक्शनला ओरिएंटेड असतात ऍटम्स. मग असं का पर्टिक्युलर डायरेक्शनला पर्टिक्युलर ऍटम्स का असतात, तर आम्ही काय सांगतोय की जे बॉन्ड फॉर्म होत आहेत ते ऍटॉमिक ओव्हरलॅपनी होत आहेत. आणि मग ही जी ऑर्बिटल्स आहेत आता ती डायरेक्शनल नेचरची आहे. मग ही डायरेक्शनल नेचरची ऑर्बिटल पर्टिक्युलर डायरेक्शननी ओव्हरलॅप होतात अँड ड्यू टू डायरेक्शनल ओव्हरलॅप ऑफ these orbitals give specific shape to molecules. हे बाळा बीबीटी व्हॅलन्स बॉन्ड थिअरी. आता व्हॅलन्स बॉन्ड थिअरीवर आपण सिंपल मॉलिक्युलचं फॉर्मेशन सांगतो की HH बॉन्ड कसा फॉर्म झाला, HF बॉन्ड कसा फॉर्म झाला, FF बॉन्ड कसा फॉर्म झाला, अँड देन वी विल टॉक अबाउट द लिमिटेशन्स ऑफ बीबीटी. तर बीबीटी आपल्यासाठी महत्वाची नाहीये, फक्त बीबीटी आपल्याला काय कन्सेप्ट सांगते की बॉन्ड्स आर फॉर्म बाय ओव्हरलॅप ऑफ ऍटॉमिक ऑर्बिटल्स. आपण जे म्हणतो की कोव्हॅलंट बॉन्ड्स आर फॉर्म बाय म्युच्युअल शेअरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ते इलेक्ट्रॉनचं शेअरिंग होतं कसं, तर इलेक्ट्रॉनचं शेअरिंग होतं बाय ओव्हरलॅप ऑफ हाफ फील्ड ऍटॉमिक ऑर्बिटल्स दोज कंटेन्स अनपेड इलेक्ट्रॉन्स विथ अपोजिट स्पिन्स. दॅट्स इट. ही थिअरी एवढंच सांगते आपल्याला की जे पण म्युच्युअल शेअरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होणार आहे, इट इज ड्यू टू overlapping of 2 half-filled atomic orbitals, each containing one unpaired electron with opposite spin, and that overlapping orbitals must have nearly same energies. And the number of covalent bonds formed by an atom is equal to number of unpaired electrons in its valence shell. ही theory म्हणते. आता याच्यानुसार आपण काही 1-2 मॉलिक्युलचं बॉन्ड फॉर्मेशन बघूयात आणि मग लगेच बघूयात लिमिटेशन्स. आणि लिमिटेशन नंतर जे आपण बघणार आहे तिथून खरा ऍक्च्युअली हा चॅप्टर होतो स्टार्ट. ते पॉज करतो, हे सगळं काढून टाकतो आणि मग आपण बघूयात फॉर्मेशन ऑफ HH मॉलिक्यूल. तर बघितलंच आहे, तरी पण परत एकदा बघूयात HH मॉलिक्यूल, HF मॉलिक्यूल, F2 मॉलिक्यूल आणि मग H2 मॉलिक्यूलचं फॉर्मेशन बघूयात ह्या थेअरीवरून. NH3 मॉलिक्यूलचं फॉर्मेशन बघूयात आणि मग ऍक्च्युअल डेटा जो आहे एक्सपेरिमेंटल त्याच्याबरोबर याचं कंपॅरिझन करूयात मॉलिक्यूलचं आणि मग आपल्याला कळेल लिमिटेशन्स काय. Okay, let's discuss formation of H2 molecule on the basis of valence bond theory. Last lecture मध्ये आपण बघितलं की valence bond theory आपल्याला काय सांगते, bond is formed when there is atomic overlap of 2 half-filled atomic orbitals, each containing one unpaired electron. 2 atomic orbitals आहेत, दोन्ही orbitals half-filled orbitals आहेत, each orbital has one unpaired electron. आणि अशी atomic orbitals overlap झाली की bond formation होते. बसून सध्या आपण फर्स्ट टाइप बघणार आहे SS ओव्हरलॅप. सी ऑर्बिटल्स आर ऑफ S टाइप, B टाइप, D टाइप, F टाइप. मग त्याच्यामधला आपण SS ओव्हरलॅप बघतो की हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉन आहेत ते S ऑर्बिटल मध्ये असले पाहिजे. ती हायड्रोजनची केस आहे. बघा आता आपण हायड्रोजन ऍटॉमिक नंबर 1, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इज 1s1. मग इकडे दिसतच आपल्याला की हायड्रोजन मध्ये एक अनपेड इलेक्ट्रॉन आहे 1s ऑर्बिटल मध्ये. सिमिलरली अजून एक हायड्रोजन असेल, त्याची पण सेम कंडिशन असेल 1s1. इट ऑल्सो हॅज वन अनपेड इलेक्ट्रॉन इन अ s ऑर्बिटल. आता ही जी काही s ऑर्बिटल्स, हायड्रोजन हा न्यूक्लियस म्हणतात हायड्रोजनचा, हे ऍक्सिस ह्याला म्हणतात x ऍक्सिस, y ऍक्सिस, स्पेरिकल ऑर्बिटल आणि काही z ऍक्सिस असेल बोर्डला परपेंडिक्युलर XYZ ऍक्सिस. आणि हायड्रोजन विथ इट्स न्यूक्लियस अँड वन अनपेड इलेक्ट्रॉन. तर हे एका हायड्रोजनची सिच्युएशन, हा ओव्हरलॅप करेल दुसऱ्या हायड्रोजन बरोबर. ते दुसऱ्या हायड्रोजनचं 1s ऑर्बिटल कंटेनिंग अनपेड इलेक्ट्रॉन विथ अपोजिट स्पिन. and these are XYZ orbitals. Now this half filled s orbital
of one hydrogen atom overlaps axially with another half-filled s orbital of another hydrogen atom to form CC sigma bond. SS sigma bond. आता इकडे काय होतंय बघ, हा एक हायड्रोजन आणि हा एक हायड्रोजन, दोघांमध्ये झाला ऍटॉमिक ओव्हरलॅप. हे न्यूक्लियस हायड्रोजनची, इथे एक अनपेड इलेक्ट्रॉन, इकडे एक अनपेड इलेक्ट्रॉन, आणि ते XYZ ऍक्सिस मगाची आपले होते तेच. आपण म्हणाल की दिस वन इज एक्स डायरेक्शन, वाय डायरेक्शन आणि झेड डायरेक्शन, ते काही दाखवायची गरज नाही. आता याच्यामध्ये काय होतंय बघ, हा जो ओव्हरलॅप आहे इट इज कॉल्ड एज SS ओव्हरलॅप, आणि दोन हायड्रोजन मध्ये इलेक्ट्रॉन डेन्सिटी शेअर झाली, इट फॉर्म्स HH मॉलिक्यूल. हा एक हायड्रोजन, दुसरा एक हायड्रोजन, आणि दोघांमध्ये फॉर्म झाला हा बॉन्ड. दिस बॉन्ड इज कॉल्ड एज अ सिग्मा बॉन्ड. ह्या बॉन्डला आपण काय म्हणतो, इट इज कॉल्ड एज अ सिग्मा बॉन्ड. सिग्मा सिमेट्रिकल बॉन्ड. आता याच्यामध्ये काय होतं की सिग्मा बॉन्ड कधी फॉर्म होतो, सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म व्हेन देयर इज अ ऍक्सियल ओव्हरलॅप बिटवीन टू ऑर्बिटल्स. जी दोन ऑर्बिटल ओव्हरलॅप होत आहेत ती ऍक्सियली ओव्हरलॅप झाली पाहिजे. ऍक्सियली म्हणजे काय, ऍक्सियली मीन्स देयर इज इलेक्ट्रॉन डेन्सिटी ऑन द इंटरन्यूक्लियर ऍक्सिस. इंटरन्यूक्लियर ऍक्सिस म्हणजे काय, लाईन जॉईनिंग द न्यूक्लियाय. हा हायड्रोजन, हा हायड्रोजन, आणि दोघांची न्यूक्लियाय जॉईन करणारी लाईन. आपण म्हणतो की हा एक न्यूक्लियाय, हा एक न्यूक्लियाय, तर दोघांची न्यूक्लियाय जॉईन करणारी लाईन ही. तर हा इंटरन्यूक्लियर ऍक्सिस, दिस वन इज कॉल्ड एज अ इंटरन्यूक्लियर ऍक्सिस. नाउ इट इज अलोंग द एक्स डायरेक्शन. तर हा जो इंटरन्यूक्लियर ऍक्सिस त्याच्यावरतीच काय झालाय, ओव्हरलॅप, स्पेरिकल ऑर्बिटल्स आणि ऍक्सियल ओव्हरलॅप झाला दोघांचा. इकडून एक एस ऑर्बिटल, इकडून एक एस ऑर्बिटल ऍक्सियली ओव्हरलॅप झाले, आणि आता जो इंटरन्यूक्लियर ऍक्सिस आहे त्याच्यावरती इलेक्ट्रॉन डेन्सिटी हे शेअर केलेली, त्याला म्हणायचं सिग्मा बॉन्ड. तर सिग्मा बॉन्ड आम्ही म्हणतोय की कधी फॉर्म होतोय, सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म व्हेन देयर इज ऍक्सियल ओव्हरलॅप, व्हेन देयर इज ऍक्सियल ओव्हरलॅप. आणि काय, इलेक्ट्रॉन डेन्सिटी, इलेक्ट्रॉन डेन्सिटी इज present along internuclear axis, along internuclear axis. Sigma bond is a strong bond. Sigma bond is a strong bond. का तर दिसतच हा हायड्रोजन त्याचा न्यूक्लियस पॉझिटिव्हली चार्ज, हा हायड्रोजन त्याचा न्यूक्लियस पॉझिटिव्हली चार्ज. का तर याच्यामध्ये प्रोटॉन्स, याच्यामध्ये वन प्रोटॉन, याच्यामध्ये वन प्रोटॉन, these nuclei are positively charged nuclei, and these two nuclei are separated by electron density. Electron density means negative cloud. तर निगेटिव्ह क्लाउड यातून पॉझिटिव्ह चार्जेसला सेपरेट ठेवणार आहे. म्हणजे डायरेक्ट हा पॉझिटिव्ह चार्ज दोघांमध्ये रिपल्शन असेल, पण मध्ये इलेक्ट्रॉन डेन्सिटी आली, निगेटिव्ह क्लाउड आला, त्यामुळे दोन्ही हायड्रोजन्स आहेत ते एकमेकांकडे काय होणार आहेत, अट्रॅक्ट होणार आहेत. तर अट्रॅक्शन डॉमिनेंट असेल म्हणून आपण काय म्हणतो, इट इज अ स्ट्रॉंग बॉन्ड. त्याला म्हणायचं सिग्मा बॉन्ड. हे काय बोलला आपण, इट इज फॉर्म बाय ऍक्सियल ओव्हरलॅप. हे SS ओव्हरलॅपचे एक्झाम्पल. आता आपण बघूया SP ओव्हरलॅपचे एक्झाम्पल. SP ओव्हरलॅप, सेकंड टाइप ऑफ ओव्हरलॅप टू फॉर्म सिग्मा बॉन्ड इज SP ओव्हरलॅप. SP ओव्हरलॅप, SP ओव्हरलॅप. आणि याच्यावर आपण एक्झाम्पल बघूया, फॉर्मेशन ऑफ HF मॉलिक्यूल, हायड्रोजन फ्लोराइड, फॉर्मेशन ऑफ HF मॉलिक्यूल. आता SP ओव्हरलॅप म्हणजे दिसतच आहे, वन हाफ फील्ड s ऑर्बिटल ऑफ वन एटम ओव्हरलॅप्स ऍक्सियली विथ हाफ फील्ड p ऑर्बिटल ऑफ अनदर एटम टू फॉर्म SP ओव्हरलॅप और SP सिग्मा बॉन्ड. होतंय काय, हायड्रोजन आहे, हायड्रोजनचं तर आपण आता जस्ट बघितलं की ऍटॉमिक नंबर 1, इट्स इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इज 1s1. तर याच्याकडे एक अनपेड इलेक्ट्रॉन हायड्रोजनकडे. ओके, फ्लोरीन ऍटॉमिक नंबर 9, याची काय सिच्युएशन आहे, 1s2, देन 2s2, आणि मग पुढे काय आहे बाबा, 2p5. 1s2, 2s2, 2p5. According to valence bond theory, only valence electrons participate in the bond formation. ते फर्स्ट शेल आहे, ही सेकंड शेल आहे. सेकंड शेल इज अ outermost shell, second shell is a valence shell. So unpaired electrons in a valence shell will participate in formation of a bond. आणि मग आता valence electronic configuration काय, 2s2. The 2s subshell is completely filled, and now in 2p subshell there are 3 orbitals.
2px ऑर्बिटल, 2py ऑर्बिटल, 2pz ऑर्बिटल, तुम्हाला काही म्हणू शकता तुम्ही. 2s ह्याला आपण म्हणूया 2pz ऑर्बिटल, ह्याला म्हणूया 2py ऑर्बिटल आणि एकाला म्हणूया 2px ऑर्बिटल. कुणाला काय म्हणायचं की टेन्शन नाही. 3 ऑर्बिटल्स असतात आपल्याला माहिती आहे. p ऑर्बिटल्स along x, y and z डायरेक्शन, दोज आर डंबेल शेप्ड लूप्स. ॲटॉमिक स्ट्रक्चर मध्ये बघितले शेप्स फार महत्वाचे. आता हे 2p फाइंड. First we occupy each orbital singly according to Hund's rule and then starts pairing 4 and 5. आम्हाला दिसते की फ्लोरीन मध्ये एक अनपेड इलेक्ट्रॉन आहे. If fluorine has one unpaired electron, it will form a one covalent bond. का तो BBT मध्ये आम्ही म्हणलंय the number of bond formed. The number of bond formed is equal to number of unpaired electrons. जेवढे त्या ऍटम मध्ये अनपेड इलेक्ट्रॉन्स तेवढे तो बॉन्ड बनवू शकतो. आता एकच अनपेड इलेक्ट्रॉन आहे, तो फ्लोरीन एक बॉन्ड बनवणार आहे. हायड्रोजन कडे एक अनपेड इलेक्ट्रॉन आहे, हायड्रोजन एक बॉन्ड बनवणार आहे. दिस वन इज अ केस ऑफ sp ओव्हरलॅप. आता होतंय काय की हायड्रोजनची केस फक्त आपल्याला जस्ट दिसली की हा हायड्रोजन, हा इंटरन्यूक्लियर ऍक्सिस आपण म्हणूयात की दिस वन इज एक्स ऍक्सिस. हायड्रोजन विथ इट्स अनपेड इलेक्ट्रॉन अँड वनएस ऑर्बिटल, आणि ह्याला म्हणूयात आपण वाय डायरेक्शन. हे हायड्रोजनचं वनएस ऑर्बिटल आणि याचा ओव्हरलॅप होणार आहे पुन्हा बरोबर. याचा ओव्हरलॅप होणार आहे आता एफ ऑर्बिटल बरोबर. सॉरी एफ ऑर्बिटलच म्हणतोय, फ्लोरीनच्या 2px ऑर्बिटल बरोबर. का आता याच्यामध्ये अनपेड इलेक्ट्रॉन आहे. हे फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल्स आहेत. 2s, 2pz, 2py फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल्स. तर आता मी फक्त 2px मध्ये इंटरेस्टेड. तर आपल्याला माहिती आहे जर x डायरेक्शन असेल, x डायरेक्शन, इकडे y डायरेक्शन आणि z डायरेक्शन, बोर्डला परपेंडिक्युलर डायरेक्शन z डायरेक्शन. मग आता काय होणार आहे बाळा की हा जो 2px, हे जे आमच्याकडे 2px ऑर्बिटल आहे त्याच्यामध्ये एक अनपेड इलेक्ट्रॉन आहे. इकडे असेल किंवा इकडे असेल. इकडे असेल तर इकडून ओव्हरलॅप करून काही शेअरिंग होणार नाही, कारण तो जो अनपेड इलेक्ट्रॉन आहे तो आपण ह्या डायरेक्शन मध्ये दाखवूया की हा इकडे एक्स डायरेक्शनला तर इकडे हा लोब मध्ये. मग आता होणार काय, दिस हाफ फिल्ड एस ऑर्बिटल ऑफ हायड्रोजन ॲटम ओव्हरलॅप्स ऍक्सियली. ओव्हरलॅप कसा होणार आहे बघ, हायड्रोजनचा इंटरन्यूक्लियर ऍक्सिस आणि फ्लोरीनचा इंटरन्यूक्लियर ऍक्सिस त्याच्या अलॉंग ओव्हरलॅप होणार आहे. सो दिस वन इज अ केस ऑफ ऍक्सियल ओव्हरलॅप. इट रिझल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड. आता दोघांमध्ये ओव्हरलॅप झाला तर काय होतंय बघ, दोघांमध्ये ओव्हरलॅप झाला तर आपण म्हणतो की दिस वन इज अ इंटरन्यूक्लियर ऍक्सिस. हा इंटरन्यूक्लियर ऍक्सिस आहे म्हणून. आता हा हायड्रोजन आणि इकडे घेऊयात आपण फ्लोरीन. हायड्रोजनचा एक अनपेड इलेक्ट्रॉन, फ्लोरीनचा एक अनपेड इलेक्ट्रॉन अलॉंग इंटरन्यूक्लियर ऍक्सिस एक्स डायरेक्शन, एच एफ त्याच्या इंटरन्यूक्लियर ऍक्सिस वरती झाला ओव्हरलॅप. तेवढं लक्षात ठेव फक्त. आता बघ पुढे याच्यामध्ये की आता हे जे 2px ऑर्बिटल आहे आणि हे 1s ऑर्बिटल ह्याने ओव्हरलॅप केला इकडे. आता आपल्याला माहिती आहे की जे p ऑर्बिटलचे लोब्स आहेत दोज आर अलॉंग पॉझिटिव्ह डायरेक्शन अँड निगेटिव्ह डायरेक्शन. पॉझिटिव्ह x, पॉझिटिव्ह y, निगेटिव्ह y, पॉझिटिव्ह z, त्या डायरेक्शनला ते लोब्स आहेत. अँड दीज लोब्स आर नथिंग बट प्रोबॅबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इन दॅट रिजन. ऑर्बिटल म्हणजे आपल्याकडे काय, ऑर्बिटल इज अ स्पेस इन अ 3 डायमेन्शनल रिजन वेअर देयर इज अ प्रोबॅबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन. मग आता काय होतंय की ज्या इलेक्ट्रॉनचं शेअरिंग झालं, फ्लोरीनचा हा इलेक्ट्रॉन आहे तो इकडे असू शकतो कुठे पण, इकडे असू शकतो कुठे पण, ही प्रोबॅबिलिटी आहे. पण ज्या शेअरिंग होऊन जाईल त्यास हा हायड्रोजनचा न्यूक्लियस, हा फ्लोरीनचा न्यूक्लियस हा यांना अट्रॅक्ट करणार आहे. म्हणजे आता हा जो एक इलेक्ट्रॉन आहे फ्लोरीनचा तो हा फ्लोरीन पण अट्रॅक्ट करणार आहे, हायड्रोजन पण अट्रॅक्ट करणार आहे. तर आता हा इलेक्ट्रॉन इकडे मिळण्याचे चान्सेस काय, ह्या साईडचा जो लोब आहे त्याच्यामध्ये हा इलेक्ट्रॉन येण्याचे चान्सेस काय, एकदम निग्लिजिबल. का तर इकडे 2 न्यूक्लियायचं अट्रॅक्शन, एकदा का शेअरिंग झालं की 2 न्यूक्लिया अट्रॅक्ट करणार आहेत. तर आता हा इलेक्ट्रॉन इकडे मिळण्याची प्रोबॅबिलिटी निग्लिजिबल आहे. म्हणून मला ते ऑर्बिटलचा जो लोब आहे त्या साईडला करायचा श्रिंक, असं कमी दाखवायचं की आता इलेक्ट्रॉन तिकडे मिळण्याची प्रोबॅबिलिटी कमी झाली. इलेक्ट्रॉन आता मला इकडे मिळणार आहे 2 न्यूक्लियाच्या मध्ये. आणि बघ इंटरन्यूक्लियर ऍक्सिस, हायड्रोजनचा न्यूक्लियस फ्लोरीनचा न्यूक्लियस त्याला जॉईन करणारी लाईन
आणि त्याच्यावरतीच काय झालंय शेअरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ह्याला म्हणायचं सिग्मा बॉन्ड. हे असं जे बॉन्ड फॉर्मेशन झालंय इट इज कॉल्ड ॲज द सिग्मा बॉन्ड. ह्याला पण आम्ही काय म्हणणार आहे सिग्मा बॉन्ड. ते बदलं HF सिग्मा बॉन्ड. आणि बाकीचे ऍक्सिस तर आहेतच बाळा आपले वाय ऍक्सिस हे आहेतच, यांच्यामध्ये काही नाही. झेड ऍक्सिस ते असतीलच. ते आपलं फॉर्म झालं HF. इथे काय फॉर्म झालं H मध्ये शेअरिंग झालं आणि F. आणि हे जे शेअरिंग आहे इट रिझल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड. दिसतंय इंटरन्यूक्लियर ऍक्सिस वरती शेअरिंग झालं म्हणून हा जो बॉन्ड आहे हा कसला बॉन्ड आहे सिग्मा बॉन्ड. आणि आता फ्लोरीनच्या आउटर मोस्ट शेल मध्ये बघ, फ्लोरीनची जी आउटर मोस्ट शेल आहे सेकंड शेल त्याच्यामध्ये ही एक पेअर आहे 2s मध्ये 2pz मध्ये 2py मध्ये. यांनी बॉन्डिंग मध्ये पार्टिसिपेट नाही केला. ते एक 2s मधली पेअर, एक 2pz मधली पेअर, एक 2py मधली पेअर यांनी बॉन्डिंग मध्ये पार्टिसिपेट नाही केलं. इट ऍक्ट्स ॲज अ लोन पेअर. द valence shell electron pairs, the valence shell electron pairs those does not participate in a bond formation, that non-bonding pair of electron, that non-bonding pair of electron is called as lone pair. आणि याला आपण म्हणतोय बॉन्ड पेअर. ही लोन पेअर, ही बॉन्ड पेअर. बस. आणि ते म्युच्युअल शेअरिंग झालंय. म्युच्युअल शेअरिंग, एक हायड्रोजनचा इलेक्ट्रॉन एक फ्लोरीनचा इलेक्ट्रॉन. तू काय असं दाखवायची गरज नाही, मी आपलं मुद्दामून दाखवतो. इकडे पण म्युच्युअल शेअरिंग झालं बघ. एक हायड्रोजनचा इलेक्ट्रॉन हा दुसऱ्या हायड्रोजनचा इलेक्ट्रॉन. म्युच्युअल शेअरिंग. वन इलेक्ट्रॉन इज शेअर्ड बाय ईच ॲटम ड्युरिंग द बॉन्ड फॉर्मेशन. हा sp ओव्हरलॅप, ss ओव्हरलॅप, sp ओव्हरलॅप. आणि यांनी फॉर्म केले ऍक्सिल ओव्हरलॅप झाले बाळा. आणि ऍक्सिल ओव्हरलॅप नंतर आपल्याकडे फॉर्म झालं सिग्मा बॉन्ड. आता केस घेऊया फॉर्मेशन ऑफ F2 मॉलिक्यूलची. F2 formation of F2 molecule pp overlap. केस घेऊयात आपण फॉर्मेशन ऑफ F2 molecule ची थर्ड केस which is a pp overlap. p orbital p orbital आणि त्यांच्यामध्ये होणार आहे ओव्हरलॅप pp overlap. pp overlap. आता फ्लोरीनची केस तर जस्ट आपण बघितली आता लिहिली, ते परत काही लिहित बसत नाही की फ्लोरीनकडे काय, फ्लोरीनकडे जे आमच्याकडे आपण म्हणूया की 2px, कुणामध्ये पण अनपेड इलेक्ट्रॉन असेल 2py 2pz 2px मध्ये आपण 2px कन्सिडर करतो सध्या की हा एक फ्लोरीन हे त्याचं 2px ऑर्बिटल 2px ही एक्स डायरेक्शन ऍझ्युम करूयात आपण. आणि त्याच्यामध्ये काय एक अनपेड इलेक्ट्रॉन एक्स डायरेक्शन y आणि झेड. ते फ्लोरीनची सिच्युएशन 2px ऑर्बिटल मध्ये एक अनपेड इलेक्ट्रॉन. एक्झॅक्टली सिमिलर अजून एक फ्लोरीन असेल, फ्लोरीन त्याचं 2px ऑर्बिटल, त्याचं हे 2px ऑर्बिटल अलॉंग एक्स डायरेक्शन आणि त्याच्यामध्ये पण एक का असेल अनपेड इलेक्ट्रॉन. आणि हे सगळं आहे तसंच वाय डायरेक्शन, बोर्डला परपेंडिक्युलर झेड डायरेक्शन. नाउ ड्यूरिंग द pp overlap and formation of a sigma bond, one half filled p orbital, one half filled 2p orbital, one half filled 2p orbital of one fluorine atom overlaps axially with another 2p orbital of fluorine atom. Axial overlap आहे बघ. जी ऑर्बिटल्स ओव्हरलॅप होणार आहेत ती ओव्हरलॅप होणार आहेत अलॉंग एक्स डायरेक्शन. कशी पण ओव्हरलॅप होणार नाही की एक ऑर्बिटल असा आणि एक वरून आला असा. आपण जे पण काही थेरीमध्ये परमिट केलेत ओव्हरलॅप ते दोन टाईपचे ओव्हरलॅप परमिट केलेत, ऍक्सियल ओव्हरलॅप आणि पॅरलल ओव्हरलॅप, लॅटरल ओव्हरलॅप और साइडवाइज ओव्हरलॅप काही म्हणू शकतो त्याला आपण. तर सध्या आपण ऍक्सियल ओव्हरलॅपच्या कंडिशन्स बघतोय की ऍक्सियल ओव्हरलॅपिंग आहे. फ्लोरीनच्या न्यूक्लियामधून फ्लोरीन दोघांच्या न्यूक्लियामधून पास होणारी लाईन इंटरन्यूक्लियर ऍक्सिस आणि त्याच्यावरती काय होणार आहे हा ओव्हरलॅप होणार. आता एक 2p हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स ओव्हरलॅप झाली की अशा टाइपची काही सिच्युएशन येईल. आपण म्हणा दिस वन इज अ इंटरन्यूक्लियर ऍक्सिस. हा एक फ्लोरीन ऍटम त्याचं हे 2px ऑर्बिटल आणि म्हणा दुसरा हा एक फ्लोरीन ऍटम त्याचं हे 2px ऑर्बिटल. याचं 2px याचं 2px. याच्या 2px मध्ये एक अनपेड इलेक्ट्रॉन होता,
HR2px मध्ये एक अनपेड इलेक्ट्रॉन होता आणि दोघांमध्ये काय झालं आता शेअरिंग बॉन्ड फॉर्मेशन झाला. तर हा इलेक्ट्रॉन इकडे मिळण्याची प्रोबॅबिलिटी कमी झाली म्हणून ऑर्बिटल श्रिंक करून टाकला इकडे. आता हा इलेक्ट्रॉन इकडे मिळण्याची प्रोबॅबिलिटी कमी झाली तर ऑर्बिटल इकडून श्रिंक करून टाकलं झालं. आणि बाकीचं सगळं आहे तसंच. इकडे अलॉंग वाय डायरेक्शन 2py ऑर्बिटल असेल की ज्याच्यामध्ये आधीपासूनच पेअर असेल. HR पण 2py मध्ये आधीपासूनच एक पेअर असेल. HR2pz मध्ये आधीपासूनच एक पेअर असेल इलेक्ट्रॉनची आणि HR2pz मध्ये आधीपासूनच एक पेअर असेल इलेक्ट्रॉनची. HR2s मध्ये आधीपासूनच एक पेअर असेल इलेक्ट्रॉनची. दोज विल ऍक्ट ऍज अ लोन पेअर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. आणि आता हा जो इंटरन्यूक्लियर ऍक्सिस दॅट इंटरन्यूक्लियर ऍक्सिस कट्स द इलेक्ट्रॉन डेन्सिटी. इंटरन्यूक्लियर ऍक्सिस मी काढला तर इलेक्ट्रॉन डेन्सिटी कट होते त्याच्यावरती. दॅट मीन्स इट इज अ सिग्मा बॉन्ड. त्याला म्हणतो एफ सिग्मा बॉन्ड. ह्याला काय म्हणलं जातं फ्लोरीन फ्लोरीन सिग्मा बॉन्ड. ते F2 फॉर्मेशन फ्लोरीन फ्लोरीन सिग्मा बॉन्ड. मग आता इथे बघ की SS ओव्हरलॅप झाला SP ओव्हरलॅप झाला. तर SS ओव्हरलॅप SP ओव्हरलॅप कॅन बी पॉसिबल ओनली अलॉंग ऍक्सियल डायरेक्शन्स. कधी पण SS ओव्हरलॅप झाला तर ऍक्सियल ओव्हरलॅपच होतो. हे बघ S ऑर्बिटल म्हणजे स्पेरिकल आहे. असा ओव्हरलॅप झाला तर हा न्यूक्लिआय हे न्यूक्लिआयला जॉईन करणारी लाईन त्याच्यावरती इलेक्ट्रॉन डेन्सिटी कट झाली. आपण माहित की ओव्हरलॅप जर असा झाला हे न्यूक्लियस त्याला जॉईन करणारी लाईन तरी पण काय झालं ऍक्सियल ओव्हरलॅप झाला. तर स्पेरिकल ऑर्बिटल आहे S ऑर्बिटल. S ऑर्बिटल कधी पण दुसऱ्या S ऑर्बिटल बरोबर ओव्हरलॅप झाला तर ओव्हरलॅप नेहमी ऍक्सियलच होतो. म्हणून जो SS ओव्हरलॅप आहे आयुष्यभर फक्त सिग्मा बॉन्ड बनवतो. SS ओव्हरलॅप जो आपल्याकडे झाला SS ओव्हरलॅप ओनली रिझल्ट्स इन अ फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड. एक्झॅक्टली सिमिलर SP ओव्हरलॅप ऑल्सो रिझल्ट्स इन अ फॉर्मेशन ऑफ ओनली सिग्मा बॉन्ड. SP मध्ये पण दुसरं काहीच बनवू शकत नाही. एकाचं S आणि दुसऱ्याचं P नेहमी ओव्हरलॅप कसा होणार ऍक्सियलच. काढून बघतो. एक S ऑर्बिटल काढ स्पेरिकल आणि एक डम्बेल शेप आणि इंटरन्यूक्लियर ऍक्सिस जॉईन कर. त्याच्यावरतीच इलेक्ट्रॉन डेन्सिटी शेअर होते. दॅट मीन्स इट इज अ सिग्मा बॉन्ड. पण मला PP ओव्हरलॅप जर झाला PP तर PP ओव्हरलॅप मध्ये चॉईस आहे. PP ओव्हरलॅप जर ऍक्सियल झाला तरच आपल्याकडे फॉर्म होतो सिग्मा बॉन्ड. किंवा PP मध्ये अजून चॉईस असतो पॅरलल ओव्हरलॅप लॅटरल ओव्हरलॅप साइडवाइज ओव्हरलॅप. लॅटरल ओव्हरलॅप झाला तर बनतो पाय बॉन्ड. साइडवाइज म्हणजे काय हे 2px हे 2px. सपोज ही p ऑर्बिटल्स हा एक p ऑर्बिटल आणि दुसरा एक p ऑर्बिटल. तर असा ओव्हरलॅप झाला हेड ऑन ओव्हरलॅप लोब वरती लोब डायरेक्ट तर ऍक्सियल ओव्हरलॅप होणार आहे. इट रिझल्ट्स इन अ फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड. मग बॉन्ड कसला बनतोय आपल्याकडे इथे काय बनतोय सिग्मा बॉन्ड बनणार आहे सिग्मा बॉन्ड. पण बाळा ही जी ऑर्बिटल्स आहेत ती पॅरलल पण ओव्हरलॅप होऊ शकतात अशी. आपण माहित की हा एक ऑर्बिटल हा एक न्यूक्लियस. हा दुसऱ्या ऍटमचा न्यूक्लियस. आणि आता ऍक्सियल ओव्हरलॅप नाही. आता जे इंटरन्यूक्लियर ऍक्सिस आहे त्याच्यावरती इलेक्ट्रॉन डेन्सिटी नाही मिळणार. आता ही दोन ऑर्बिटल्स आहेत पॅरलल आहेत. कन्सिडर करा इथलं 2py ऑर्बिटल आणि इथलं 2py ऑर्बिटल दोघांमध्ये पॅरलल ओव्हरलॅप झाला. पॅरलल ओव्हरलॅप झाला साइडवाइज ओव्हरलॅप झाला किंवा लॅटरल ओव्हरलॅप झाला तर काही अशा टाइपची सिच्युएशन क्रिएट होईल तिकडे. हा फर्स्ट ऍटम त्याचा न्यूक्लिआय होणार हे त्याचं p ऑर्बिटल आणि इकडे दुसरा ऍटम हे त्याचं p ऑर्बिटल आणि आता यांच्यामध्ये झाला ओव्हरलॅप. तर ओव्हरलॅप जो झालाय ती इलेक्ट्रॉन डेन्सिटी कुठे आहे बघ इथे इथे आणि इथे इलेक्ट्रॉन डेन्सिटी कुठे आहे बघ इथे. मग आता जी इंटरन्यूक्लियर ऍक्सिस इंटरन्यूक्लियर ऍक्सिस जो आहे त्याच्यावरती इलेक्ट्रॉन डेन्सिटी. इथे जो इंटरन्यूक्लियर ऍक्सिस आहे हा न्यूक्लियस दोघांमधून पास होणारी लाईन त्याच्यावरती इलेक्ट्रॉन डेन्सिटी नाही.
इलेक्ट्रॉन डेन्सिटी त्याच्या वरती किंवा त्याच्या बिलो आहे, ह्याला आपण म्हणतो पाय बॉन्ड. कसला बॉन्ड आहे बाळा? दिस वन इज कॉल्ड ॲज अ पाय बॉन्ड. आणि पाय बॉन्ड कधी फॉर्म होतोय? पाय बॉन्ड इज फॉर्म व्हेन देयर इज अ साइड वाइज, लॅटरल or parallel overlap of two atomic orbitals. मग फॉर्म होतोय बाळा पाय बॉन्ड. लॅटरल ओव्हरलॅप झाला, साइडवाइज ओव्हरलॅप झाला. आणि इलेक्ट्रॉन डेन्सिटी इज प्रेझेंट ऑन अ इंटरन्यूक्लियर ऍक्सिस सिग्मा बॉन्ड मध्ये. इथं नाही ना, इलेक्ट्रॉन डेन्सिटी इज प्रेझेंट अबोव और बिलो द इंटरन्यूक्लियर ऍक्सिस. इलेक्ट्रॉन डेन्सिटी is present above and below internuclear axis. आणि हा ओव्हरलॅप एवढा पॉवरफुल नाही की जेवढा ओव्हरलॅप कुणाचा होतो ऍक्सियल ओव्हरलॅप. ऍक्सियल ओव्हरलॅप मध्ये न्यूक्लियर एकमेकांपासून जास्त लांब आहे, न्यूक्लियरवरती पॉझिटिव्ह चार्ज आहे. तुम्हाला जर साइडवाइज ओव्हरलॅप करायचा म्हणला तर न्यूक्लियसला जास्त जवळ यावं लागेल, तेवढ्या जास्त ते जवळ येत नाहीत ना, पॉझिटिव्ह चार्जेस आहेत. त्यामुळे हा जो ओव्हरलॅप होतो एक्सटेंट ऑफ ओव्हरलॅप, त्याला आपण म्हणतो एक्सटेंट ऑफ ओव्हरलॅप. जेवढा ओव्हरलॅप जास्त होणार, तुम्ही असं नका म्हणू शेडेड रिजन, हा शेडेड रिजन दोघं मिळून याच्यापेक्षा जास्त झाला. रियालिटीमध्ये काय आपण म्हणतो की जो सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होणार आहे त्याचा एक्सटेंट ऑफ ओव्हरलॅप इज ग्रेटर कम्पेअर्ड टू एक्सटेंट ऑफ ओव्हरलॅप इन अ पाय बॉन्ड. पाय बॉन्ड मध्ये ऑर्बिटल जेवढे एकमेकांमध्ये पेनिट्रेट होतात त्याच्यापेक्षा जास्त पेनिट्रेट होतात कशामध्ये? सिग्मा बॉन्ड मध्ये. म्हणून आपण म्हणतो तिकडे एक्सटेंट ऑफ ओव्हरलॅप इज अ पुअर. एक्सटेंट ऑफ ओव्हरलॅप इज पुअर. हेन्स पाय बॉन्ड इज बिग बॉन्ड कम्पेअर्ड टू सिग्मा बॉन्ड. सिग्मा बॉन्ड एक स्ट्रॉंगर बॉन्ड आहे का? तर दोन न्यूक्लियरच्या मध्ये इलेक्ट्रॉन डेन्सिटी, हा बॉन्ड तोडायला जास्त एनर्जी लागते. इकडे बाळा न्यूक्लियर इथं आहेत आणि इलेक्ट्रॉन्स इकडे आहेत, हा बॉन्ड एक वीक बॉन्ड असतो, एवढं लक्षात ठेवायचं तुम्ही. मग अजून एक डेल्टा बॉन्ड नावाचा पण प्रकार असतो, तो नंतर बघू. आता हळूहळू पुढे जातोय आपण. आता फक्त एवढं लक्षात ठेवा, एस ओव्हरलॅप, एसपी ओव्हरलॅप, पीपी ओव्हरलॅप. आणि मग पीपी ओव्हरलॅप बाळा सिग्मा बॉन्ड पण फॉर्म करू शकतं, पाय बॉन्ड पण फॉर्म करू शकतं. तशी डी ऑर्बिटल्स कशी ओव्हरलॅप होतील त्याच्यावरती डिपेंडंट असतं की बनणार काय. डी ऑर्बिटल्स सिग्मा बॉन्ड फॉर्म करतात, डी ऑर्बिटल्स पाय बॉन्ड पण फॉर्म करतात आणि डी ऑर्बिटल्स डेल्टा बॉन्ड पण फॉर्म करतात. तर ते ज्यावेळेस सिच्युएशन येईल त्यावेळेस बघूयात, आता काही गरजेचं नाही. आता फक्त एवढं लक्षात ठेवूयात आणि पुढे जाऊयात. आता फक्त तू हे सिग्मा बॉन्ड आणि पाय बॉन्डचं जरा मनावरती घे. सिग्मा बॉन्ड आणि पाय बॉन्ड चल. किंवा 5 मिनिट्स आहेत बघा. याच्यामध्ये काय करतो थोडस याच्यामध्ये O2 च टाकतो, म्हणजे आपल्याला O2 मॉलिक्यूल कसा फॉर्म झाला असेल वाटतंय O2 च अकॉर्डिंग टू बीबीटी. आता ऑक्सिजनची बघ काय सिच्युएशन आहे. ऑक्सिजनचा ऍटॉमिक नंबर 8, 2,6, 1s2, ह्यांचा काही उपयोग नाही. 2s2, 2p4 हे पार्टिसिपेट करणार आहे बॉन्डिंग मध्ये. 2s मध्ये इलेक्ट्रॉन्स 2 आणि 2p मध्ये इलेक्ट्रॉन्स किती? 4 इलेक्ट्रॉन्स. 1 2 3 4. ह्याला म्हणूया 2s, ह्याला म्हणूया 2pz, ह्याला म्हणूया आपण 2py आणि ह्याला काय म्हणूया 2px. बरंच म्हणूया, काय टेन्शन नाही. आणि दुसरा ऑक्सिजन आहे त्याची पण तीच सिच्युएशन आहे. दुसऱ्या ऑक्सिजनची सिच्युएशन काय? सेम 1s2, 2s2, 2p4. मग त्याच्यामध्ये पण काय सिच्युएशन? सेम सिच्युएशन. 2s मध्ये 2 इलेक्ट्रॉन्स आणि 2p मध्ये काय? 2p मध्ये पण सेम सिच्युएशन 1 2 3 4. मग ह्याला पण म्हणूया 2s, ह्याला म्हणूया 2pz, ह्याला म्हणूया 2py आणि ह्याला काय म्हणूया 2px. तो ऑक्सिजन मध्ये आता काही अशा टाईपची कंडिशन आहे. मग आता हे बघ इथे
हे ऑक्सिजनचं px आणि ह्या ऑक्सिजनचं px हे दोघं एकमेकांबरोबर ऍक्सियल ओव्हरलॅप झाले ऍक्सियल, तर कसला बॉन्ड फॉर्म होईल सिग्मा बॉन्ड. मग हे जर ऍक्सियल ओव्हरलॅप झाले तर पीवाय पीवाय ऍक्सियल ओव्हरलॅप होऊ शकतो का? नाही होऊ शकत. का होईल? हे बघ, हा ऑक्सिजन हे त्याचं 2px ऑर्बिटल. हे कुठलं ऑर्बिटल बाबा? एक्स डायरेक्शनचं 2px ऑर्बिटल, की ज्याच्यामध्ये आधीपासूनच एक काय अनपेड इलेक्ट्रॉन आणि 2py ऑर्बिटल. हे कसलं ऑर्बिटल आहे? 2py ऑर्बिटल अलॉंग y डायरेक्शन 2py. आणि याच्यामध्ये पण काय म्हणतोय आपण की आधीपासूनच एक काय अनपेड इलेक्ट्रॉन. तो ऑक्सिजनकडे 2px ऑर्बिटल 2py ऑर्बिटल अलॉंग x डायरेक्शन अलॉंग y डायरेक्शन. वाटलंच लिहितो इकडे, ही x डायरेक्शन आहे, ही y डायरेक्शन आहे. आणि असंच बाळा अजून एक ऑक्सिजन असेल, अलॉंग x डायरेक्शन 2px, त्याच्यामध्ये एक अनपेड इलेक्ट्रॉन, आणि अलॉंग y डायरेक्शन टू पी वाय ऑर्बिटल, त्याच्यामध्ये पण एक अनपेड इलेक्ट्रॉन. आता यांच्यामध्ये ओव्हरलॅप होणार आहे बघ. यांच्यामध्ये ओव्हरलॅप झाला तर काय होणार आहे बघ. आता हा एक ऑक्सिजन इथला आणि हा एक ऑक्सिजन, यांच्यामध्ये एक तर फॉर्म होणार सिग्मा बॉन्ड. हा ओव्हरलॅप झाला, इकडे इलेक्ट्रॉन मिळण्याची प्रोबॅबिलिटी कमी, इकडे मिळण्याची प्रोबॅबिलिटी कमी, ही एक्स डायरेक्शन. तर एक्स ऍक्सिसला ऍक्सियल ओव्हरलॅप झाला आणि इथं झालं शेअरिंग सिग्मा बॉन्ड 2px चं शेअरिंग झालं. आणि अजून कुठली ऑर्बिटल्स आहेत? ही 2py ह्याचं अजून एक ऑर्बिटल आहे, हे 2py ऑर्बिटल. याचं अजून एक ऑर्बिटल आहे, हे 2py ऑर्बिटल. याच्यामध्ये एक अनपेड इलेक्ट्रॉन आहे, याच्यामध्ये एक अनपेड इलेक्ट्रॉन आहे. ह्या दोघांमध्ये पण ओव्हरलॅप होतो साइड वाईज. इथे दाखवता येत नाही ना आपल्याला. आपण असं म्हणू शकतो, हे बघ, हा ऑक्सिजन त्याचं ऑर्बिटल, हा ऑक्सिजन त्याचं ऑर्बिटल, यांच्यामध्ये ऍक्सियल ओव्हरलॅप झाला, इथे बॉन्ड बनला. आता एचं पी ऑर्बिटल आणि एचं पी ऑर्बिटल यांच्यामध्ये अजून काय होतंय? इकडे साइड वाईज ओव्हरलॅप. इथे 2px चा ऍक्सियल ओव्हरलॅप झाला आणि 2py ऑर्बिटलचं पॅरलल ओव्हरलॅपिंग झालं. आता अलॉंग एक्स डायरेक्शन झालं ओव्हरलॅपिंग, तो y डायरेक्शन पॅरलल होत्या, y ऑर्बिटल एकमेकांना पॅरलल ओव्हरलॅप झाले, साइड वाईज ओव्हरलॅप झाले. तर ते आपण अशा टाइप मध्ये दाखवतो. ही जी p ऑर्बिटल्स, p ऑर्बिटल्स, हे 2py ऑर्बिटल, याचं 2py ऑर्बिटल, याच्यामध्ये एक अनपेड इलेक्ट्रॉन, याच्यामध्ये एक अनपेड इलेक्ट्रॉन. तर यांच्यामध्ये पण ओव्हरलॅप झाला म्हणून आपण अशा लाईन्स ड्रॉ करतो, ते दाखवत आहे की हा जो ओव्हरलॅप झाला तो आपण अशा लाईन्सने दाखवतो की इकडे ओव्हरलॅप झाला, ओव्हरलॅप झाला ह्या दोघांमध्ये. हा अनपेड इलेक्ट्रॉन, हा अनपेड इलेक्ट्रॉन, त्यांचं पेरिंग झालंय. एक अनपेड इलेक्ट्रॉन, दुसरा अनपेड इलेक्ट्रॉन, पेरिंग झालंय. तर तो पाय बॉन्ड बनला. इथे शेअरिंग झालं त्यांनी सिग्मा बॉन्ड बनला. आता ऑक्सिजन आणि ऑक्सिजन मध्ये डबल बॉन्ड बनलाय बघ. ऑक्सिजन मध्ये 4 इलेक्ट्रॉन शेअर झाले, 1 2 3 4, 1 2 3 4. तर हा जो ऍक्सियल ओव्हरलॅप झाला, ऍक्सियल ओव्हरलॅपनी काय फॉर्म झाला? एक सिग्मा बॉन्ड. आणि जो पॅरलल ओव्हरलॅप झाला, साइड वाईज ओव्हरलॅप, त्यांनी काय फॉर्म केला? एक पाय बॉन्ड. एक सिग्मा बॉन्ड फॉर्म झाला, एक पाय बॉन्ड फॉर्म झाला. आणि ऑक्सिजनच्या आउटर मोस्ट शेल मध्ये आधीपासूनच काय होत्या? 2 पेयर्स, एक 2s मध्ये, एक 2pz मध्ये. एक 2s मध्ये आधीपासूनच पेयर होती ज्यांनी बॉन्डिंग मध्ये पार्टिसिपेट केलं नाही. एक 2pz मध्ये आधीपासूनच पेयर होती, त्यांनी बॉन्डिंग मध्ये पार्टिसिपेट केलं नाही. एक 2s मध्ये आधीपासूनच पेयर होती, एक 2pz मध्ये आधीपासूनच पेयर होती. इट ऍक्ट्स एज अ लोन पेयर. तो O2 मध्ये काय बघ, O2 मॉलिक्यूल मध्ये लोन पेयर, लोन पेयर, लोन पेयर, लोन पेयर, सिग्मा बॉन्ड आणि पाय बॉन्ड, एवढं सगळं आहे. हे आपल्याला बॅलन्स बॉन्ड थेअरीवरून कळतं. आता हे झालं सिंपल मॉलिक्युल्स. ज्यावेळेस आपण बिगर मॉलिक्युल्स घेतो त्यावेळेस ही थेअरी फेल होते. कशी? ती नेक्स्ट लेक्चर.